Hello friends, welcome to Legal GK. আজি আমাৰ 2020 self testing গেমত আমি পুনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰে কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ কাৰণ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ প্ৰায় গোটেইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকটা ৰাইটছৰে আমি খুঁটিনাটি জানাটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। আজি আমাৰ 20টা কুৱেশ্যনত কি আছে? লেটছ ষ্টাৰ্ট। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত আছে The words procedure established by law in Article 21 means Article 21 ত আমাক কোৱা আছে যে কোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে? Right to life and personal liberty. So no one can deprive your right to life and liberty except according to procedure established by law. So ইয়াত যেটো procedure established by law বুলি কৈছে, what do you mean by that sentence? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু correct option will be option D, that is a law which is reasonable, fair and just. Then come to next question. The 86th Amendment of Constitution 2002 inserted the provision for right to education which provides for that the state shall provide free and compulsory education to all children in such manner as the state may by law determine. So here the question is the age of such children should be. So yat koa hoise je 86 amendment dot যেটো right to education আমাক দিয়া হৈছে under article 21. It is a fundamental right to have education. So ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনটো মানে কোন বছৰৰ পৰা কোন বছৰৰ চিলড্ৰেনৰ এই right to educationৰ provisionটো দিয়া হৈছে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। Correct option will be from age 6 to 14 years of age. So 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীকে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি কোৱা আছে। So it is a fundamental right of every children to have education. Then is Article 25 guarantee freedom of religion, but it is subject to Article 25 ত আমাক আমাৰ freedom of religion দিছে। প্ৰত্যেক নাগৰিকৰে এইটো এটা ফ্ৰীডম হয় যাতে নিজৰ ধৰ্ম মানিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে। ইট ইজ ছাবজেক্ট টু ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? দেট ইজ এ, অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। দিছ ইজ পাব্লিক অৰ্ডাৰ, মৰেলিটি, হেল্থ এণ্ড আদাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। চ' যদি কিবা বেলেগ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভাইলেট হয়, তাৰোপৰি পাব্লিক অৰ্ডাৰ বা কিবা মৰেলিটি, হেল্থৰ ওপৰত যদি কিবা প্ৰভাৱ পৰে, then it is subject to some restriction. So next come to question 4. Article 25 guarantees to all persons equally. Article 5 কি কোৱা আছে? প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে বা প্ৰত্যেকজন মানুহকে কি দিছে, কি ইকুৱেলিটি দিছে? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত correct option will be option A, that is freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. So ultimately Article 25 ত আমাক কোৱা হৈছে যে every person has the right or the freedom of religion. Another important question is Article 29 guarantees the right to preserve one's own culture, language, script and right to admission to state maintained or state aided educational institution is guaranteed to. Article 29 is also an important fundamental right of our constitution. So it basically speaks about right to preserve one's own culture. So যেটো আমাক right দিছে আমাৰ নিজৰ কালচাৰ, লেংগুৱেজ বা আমাৰ যেটো স্ক্ৰিপ্ট আছে সেইবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ
আমাৰ কিছুমান এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি আমাৰ কালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। ছ' ইয়াত সোধা হৈছে যে দিছ ৰাইট একচুৱেলি কাক গেৰাণ্টি কৰা হৈছে, কাক ৰেফাৰ কৰা হৈছে। ছ' ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন ডি, ডেট ইজ all sections of citizens residing in India in regard to former right and to every citizen of India whether or not residing in India in regard to latter. So প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰত্যেক চিটিজেনৰে এইটো ৰাইট হয় whether they are residing in India or residing outside India, they can work for the development of their own culture in the educational institution. Next question is, the Supreme Court's power to issue writs under Article 32 for the enforcement of fundamental rights. এই কুৱেশ্যনটোত একচুৱেলি সোধা হৈছে যে আৰ্টিকল 32ত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এনফৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে যিটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টক এটা ৰিট পিটিশ্যনৰ পাৱাৰ দিয়া হৈছে, এই পাৱাৰটো একচুৱেলি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু দ্য 5 writs only or it has power to issue some other direction or order. So ইয়াত 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত the correct option will be what do you think? What will be the correct answer? Yes, the correct option will be option A, that is it is not restricted to 5 writs only. It has power to issue any order or directions as it may deem appropriate in a case. So come to next question. The rights guaranteed under Article 32 can be suspended. So under Article 32 যিখিনি আমাক rights দিছে, so it is suspended during which period? ইয়াত 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত correct option will be option D, that is when proclamation of emergency is in operation. So emergencyৰ সময়ত আমাৰ Article 32ৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আমাক rights provide কৰিছে constitutionে, these are suspended. So we cannot go to the court for the enforcement of our fundamental rights during the proclamation of emergency. Come to next question. Petitions to the Supreme Court under Article 32 are subject to the rule of res judicata except, so ইয়াত আমাৰ ৰিট কেইটাৰ নাম উল্লেখ কৰা আছে। so ইয়াত সোধা হৈছে যে আৰ্টিকল 32ত যিটো আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিব পাৰোঁ, so are subject to the rule of res judicata. res judicata মানে কি হৈছে? so এটা অফেন্সৰ কাৰণে, চেম অফেন্সৰ কাৰণে এজন মানুহক দুবাৰ ট্ৰাই কৰিব নোৱাৰে বা দুবাৰ শাস্তি দিব নোৱাৰে, কিন্তু যিটো আমাৰ ৰেজ জুডিকেটাৰ ৰুল আছে এইটো বাকি গোটেইকেইটা ৰিটতে এপ্লিকেবল হয়, কিন্তু এটাত নহয়। হুইচ ওৱান ইজ ডেট? ইয়াত 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন বি, ডেট ইজ হেবিয়াছ কৰ্পাছ। চ' কাম টু নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এজ envisaged under Article 12 to 35 are, ইয়াত সোধা হৈছে যে তলৰ একচুৱেলি কোনটো শুদ্ধ হয় ইন কেছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। চ' ইয়াত 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন এত আছে এবছলিউটলি ফ্লেক্সিবল, বিত আছে কেন বি এমেণ্ডেড, চিত আছে নট জাষ্টিচিয়েবল আৰু ডিত আছে কেনট বি এমেণ্ডেড এট অল। চ' ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি option B, that is can be amended. Fundamental rights যিখিনি আমাক আৰ্টিকল 12ৰ পৰা 35 লৈকে দিয়া আছে, those are can be amended with the constitutional amendment. So come to next question. Which of the following writs can be issued only against the judicial or quasi-judicial authorities? ইয়াত সোধা হৈছে যে কোনটো ৰিট একচুৱেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইছ্যু কৰে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 এগেইনষ্ট দ্য জুডিচিয়েল অৰ কোৱাজি জুডিচিয়েল অথৰিটিজ। ইয়াত 4টা
ৰিট মেনশ্যন কৰা আছে। ৰিটকেইটা গোটেইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এক্সাম পাৰপাছ, কাৰণ প্ৰত্যেকটাৰে মিনিং বেলেগ বেলেগ হয় আৰু প্ৰত্যেকটাৰে এপ্লিকেবিলিটিটো একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ হয়। বেলেগ বেলেগ গ্ৰাউণ্ডত আমি ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিব পাৰোঁ। চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত দিছে মেণ্ডামাছ। চ' ইউ হেভ টু ন' ডেট হোৱাট ডু ইউ মিন বাই মেণ্ডামাছ। মেণ্ডামাছৰ মিনিংটো হৈছে অৰ্ডাৰ বা কমাণ্ড। ইছ্যু কৰা হয় যাতে আমাৰ যিটো পাব্লিক ডিউটি আছে সেইটো সুচাৰুৰূপে কৰিব পৰা যায়। গতিকে এইটো নহয়, ইউ কেন এলিমিনেট ইট। দেন কাম টু অপশ্যন বি, হেবিয়াছ কৰ্পাছ। হেবিয়াছ কৰ্পাছ মানে হৈছে ইউ মে হেভ দ্য বডি। এজন মানুহক যদি ইললিগেলি ডিটেইন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দিছ ৰিট কেন বি এপ্লিকেবল। গতিকে এইটো নহয়, ইউ কেন অলছ' এলিমিনেট দিছ। কাম টু অপশ্যন চি, চাৰ্চিয়ৰী। চ' চাৰ্চিয়ৰী হ'ব পাৰে কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা হাই কোৰ্টে চাৰ্চিয়ৰী ইছ্যু কৰে টু এন ইনফেৰিয়ৰ কোৰ্ট অৰ আদাৰ body exercising judicial or quasi-judicial functions. So definitely option C will be the correct answer. Come to next question. The appropriate writ issued by the court to quash the appointment of a person to a public office is that of. ইয়াত ঠিক তেনেদৰে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াত সোধা হৈছে যে যদি কোনোবা এজন মানুহে পাব্লিক অফিচত নিজৰ ডিউটি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে যদি কিবা তাত গাফিলতি হয় বা তাতে কিবা যদি প্ৰব্লেম এৰাইজ হয় তেতিয়া কোৰ্টে কোনটো ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে টু কুৱেছ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন। ইয়াত অপশ্যন এত আছে প্ৰহিবিশ্যন, অপশ্যন বিত আছে কিউ ৱাৰাণ্টো, অপশ্যন চিত আছে চাৰ্চিয়ৰী, ডিত আছে মেণ্ডামাছ। যদি আপুনি এলিমিনেট কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে এ আৰু চি both of these are related to jurisdiction, that is for any issue related to judicial or quasi-judicial authorities or functions. Then B আৰু D এই দুটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপুনি চাব লাগিব যে কোনটো হ'ব পাৰে। ডি অপশ্যনটোত আছে মেণ্ডামাছ। অলৰেডি আগৰ কুৱেশ্যনটোত মই কৈছোঁ what do you mean by mandamus? It is a order or command. So যদি কোনোবা পাব্লিক অথৰিটিয়ে কিবা নিজৰ ডিউটি কৰা নাই দেন কোৰ্টে সেইটো ইছ্যু কৰিব পাৰে, ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে টু ফাংচন প্ৰপাৰলি। দেন অপশ্যন বি কিউ ৱাৰাণ্টো। কিউ ৱাৰাণ্টো মিনিং হৈছে আণ্ডাৰ হোৱাট অথৰিটি। চ' ইয়াৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, আণ্ডাৰ হোৱাট অথৰিটি মানে কোৰ্টে ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে টু ন' দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ এনি পাৰ্চন আণ্ডাৰ এনি পাব্লিক অফিচ। চ' কাম টু নেক্সট কুৱেশ্যন। দ্য ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৱাজ ড্ৰপ ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বাই দ্য। ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আগতে আমাৰ ওৱান অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয়, অনলি এ লিগেল ৰাইট। চ' কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ড্ৰপ কৰা হৈছে ফ্ৰম দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ? 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন চি, ডেট ইজ 44th Amendment of the Constitution of India. Next question is, the right against exploitation prohibits. So কোনটো আৰ্টিকলত আমাৰ ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন দিয়া হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত? কমেণ্টত মোক জনাব। ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যনত তলৰ কোনকেইটা প্ৰহিবিট হয়, কোনকেইটা একচুৱেলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত এক্সপ্লইটেশ্যন বুলি ধৰা হয়। চ' ইয়াত অপশ্যন এত আছে ট্ৰেপ হিউমেন বিংছ, বি বেগাৰ, চি অপশ্যনত আছে এমপ্লয়মেণ্ট অফ চিলড্ৰেন below 14 years in factories, mines, etc. and option D আছে all of the above. So ওপৰত মেনশ্যন কৰা প্ৰত্যেকটাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত এক্সপ্লইটেশ্যন বুলি ধৰা হয়, এক্সপ্লইট কৰা বুলি ধৰা হয়, which are prohibited under the Constitution of India. So ultimately option D is the correct answer. Come to next question. Prohibition of employment of children of below
dash years is provided under Article 24. So, under Article 24 আমাৰ কিমান বছৰৰ তলৰ শিশুক নিযুক্তিৰ পৰা prohibit কৰা হৈছে বা বাধা দিয়া হৈছে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনত কোৱা হৈছে 14 years, 12 years or none of the above. ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A, that is 14 years. 14 yearsৰ তলৰ যিখিনি শিশু আছে সেইখিনিক আমি কোনো কামত এনেকুৱা কামত নিয়োজিত কৰিব নোৱাৰো যিখিনি আমাক কনষ্টিটিউচনে আমাক বাধা দিছে। Come to next question. Right to education was inserted in the part of the constitution by ইয়াত তিনটা এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা দিয়া আছে। সো কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, that is 86th Amendment of the Constitution of India 2002. Next question is, a law which abridges fundamental rights is not a nullity but remains inoperative till the shadow of fundamental rights falls over such rights. This is known as doctrine of, ইয়াত চাৰিটা ডক্ট্ৰিন মেনশ্যন কৰা আছে। সো কোনটো ডক্ট্ৰিনৰ আণ্ডাৰত এইটো কোৱা হৈছে যে যদিও এটা ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভাইলেট কৰে বাট ইট ইজ নট এ নালিটি বাট ৰিমেইন ইনঅপাৰেটিভ টিল দ্য শ্বেডো অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফেলছ অভাৰ ছাচ ৰাইটছ। সো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, that is eclipse. Doctrine of eclipse is the correct option. Next question is, when the court declare certain provisions of the act invalid, it does not affect the validity of the act, it remains as it is. প্ৰশ্ন সোধা হৈছে যে উল্লেখ কৰা কোনটো ডক্ট্ৰিনৰ আণ্ডাৰত এইটো কোৱা হৈছে যে যদিও এখন এক্টৰ কিছুমান প্ৰভিজন ইনভেলিড হয় তথাপিও আমি সেই একখন হোল একখন আমি ইনভেলিড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ইট ডাজ নট এফেক্ট দ্য ভেলিডিটি অফ দ্য এক্ট, ৰিমেইনছ এজ ইট ইজ। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন এ, ডেট ইজ ডক্ট্ৰিন অফ সেভাৰেবিলিটি। গতিকে ডক্ট্ৰিন অফ সেভাৰেবিলিটি ইউজ কৰি পেলাই আমি বা কোৰ্টে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰে যে কিছুমান যিখিনি প্ৰভিজন ইনভেলিড হয় তাক যদি আমি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাকী একখিনিৰ প্ৰভিজনছখিনি ইট উইল বি ভেলিড এণ্ড ইট উইল বি ইফেক্টিভ। So come to next question. Another important very easy question is, which one of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে and correct option will be option C, that is right to constitutional remedies. এইটো কোনটো আৰ্টিকলত দিয়া আছে? I hope everyone can answer it. So come to next question. Fundamental rights of Indian citizens were, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ একচুৱেলি কনষ্টিটিউশ্যনত কেতিয়া ইনক্লুড কৰা হৈছিলে। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ডেট ইজ এনশ্ৰাইন্ড ইন দ্য অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন। যিহেতু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন এডপ্ট কৰাৰ সময়তে লোৱা হৈছিলে, অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়াৰ পৰাই যিহেতু ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছক দিয়া হৈছিলে। চ' কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ এ। আজিৰ ছেশ্যনৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এন একিউজড পাৰ্চন হেজ বিন প্ৰভাইডেড উইথ দ্য ফলোয়িং প্ৰটেকশ্যন বাই কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইউ হেভ টু টেল মি ক্ৰনলজিকেলি যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে কি কি প্ৰটেকশ্যন দিছে এজন একিউজড পাৰ্চনক। চ' ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন এ, ডেট ইজ 1, 3 and 2. That means you have to chronologically say that ex post facto law, then come double jeopardy and
safeguard against arrest and detention. So all these provisions or the protections are given by the Constitution of India to an accused person. Hope you like the session. Every question is important for your competitive exam. See you in the next video. Thank you.